coin collectors are making their way to Coin Exhibition 2025 underway at Shikshkara Sadhana opposite Kaveri Bhavan on KG Road in Bengaluru. Scheduled from 13th to 15th June, this free entry event is drawing thousands of coin enthusiasts, collectors and curious visitors from across the city and beyond. Whether you're a seasoned numismatist, an aspiring hobbyist or someone eyeing smart investment opportunities, this exhibition promises something for everyone. Hardik Parekh from Falcon Coins Gallery said the exhibition has turned out to be a turning point for those engaged in the buying and selling of coins. According to him, the response from visitors and collectors has been overwhelming, with serious interest being shown not just in collection but also in coin trading as a growing investment trend. Today, as you can see, the event is amazing. There are literally thousands of people coming in with their own coins, to buy coins, to sell coins, to understand more about the hobby. This exhibition has turned out to be a turning point with reference to our India, because people are getting more and more aware about our Indian heritage and our Indian coins. So I request whoever is around Bangalore or in Bangalore or who can come to Bangalore today and tomorrow, that is 14th and 15th are the last 2 days of the exhibition. Do not miss this golden opportunity. This is a great chance to meet thousands of people in the country who are into buying and selling of old coins. Please do come and have a good time here. Thank you. So how many coin collectors are here? I believe there are more than 200 coin collectors and counting, maybe 500, we don't know. Yesterday we had about 1,000 people coming in who were coin collectors exclusively. Visitors were different. Today I believe that there will be at least 3,000-4,000 collectors who have come in. And so what is your message to the newly coin collectors who are pursuing this as a hobby? Okay, so there are two aspects to collecting old coins. So one of the aspect is, as a hobby, as a historian, you can collect the coins just for the fancy of it, just for the fun of it. But the another aspect is investment aspect. So as you know, today's market, even the stock market, gold market, silver market, is all controlled by the government or by some other entity. But coin is the only market that is not controlled by anyone. It is purely controlled by demand and supply. So even people who are looking to invest in coins, this is the right time, because the whole world is looking at India, and this is a great time to buy Indian coins and save our heritage. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಡುವೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರೋರು ಯಾವುದೋ ಫೇಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲೋವೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು. ಅವರು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿನು, ನೋಟು ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೋ ವಿತ್ ಚಿತ್ರ, ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು. ಅದನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. I collect Vijayanagar gold coins. Now I am going to explain the detail of the coins. This is Sangama dynasty coin. In this we have this Harihara crude legend with Nagari legend C. Veera, and this is Bukkaraya. This is Harihara 2 C. Veera Pratapa Harihara, and this is half pagoda Harihara Shiva Parvati. Here also Shiva Parvati is there with clean legend. Here also Shiva Parvati, we have the swastik on this legend in between. This is Devaraya.
This is Devaraya pagoda, full pagoda. This is Sri Ramachandra. This is Devaraya 2 with elephant, Sri Devaraya. This is one Tulva dynasty. This is Venkateshwara, double pagoda, one of the rarest coin of the Vijayanagar dynasty. This is weight of the 7.76 gram. After this, Balakrishna, half pagoda, Balakrishna half pagoda. This is decorated Balakrishna, half pagoda. This is Balakrishna, full pagoda. This is Achyutaraya, Ganda Berunda, half pagoda. This is Achyutaraya, full pagoda. This is Sadashivaraya, full pagoda. Sadashivaraya, half pagoda. After this, we have come to Arvindo dynasty. In this, we have Tirmalaraya. Tirmalaraya, full pagoda, half pagoda. Rama, Lakshmana, Sita. After this, Venkateshwara. This is Venkateshwara with crude legend. Venkateshwara, full. Venkateshwara, half pagoda. Very beautiful coin. How many years you are into this coin collection? I am collecting since from 20 years. In that, since from 10 to 15 years, I am particular only focusing on gold coins. So what is your message to the new coin collectors out there? See, in this, if we start collection the coins, we'll come to know the history of our Vijayanagar, as well the dynasty of the Vijayanagar, and how many varieties of the coins they had issued. In gold they have issued, in copper they have issued, and also in silver Tara also they had issued. When we go in this collection, then only we'll come to know how many dynasties they are there. Because many people they collect the coins but they don't display also. That is where it is drawback in our collectors. So I request each and everyone to come and display your collection so that we'll come to know. That is most important in this. This is the first visit for a coin exhibition? Yeah, it's my first visit. How is the experience out there? It's great here, having a look at all ancient coins here. It's amazing here. And what are the new coins which you saw today? It's all about ancient coins, about Catholic ancient things, and it's too good to see the other countries' currencies, knowing about them, their currencies, and it's too good. Which is the best part in the exhibition for you? It's having a look at ancient coins here. It's one of my most favorite things. I am representing Travancore Heritage Auction. We are here in Bangalore exhibition for conducting tomorrow's Heritage Exhibition Season 2. In that we are having around like more than 200 products. It is open in online auction now. And here you are seeing coins, stamps, currencies, antiques, heritage items, everything you can see in this exhibition. And we are having 2 stalls here. More than 100 dealers are participating here all over from India. And this is a great event. Don't miss this event. You can come and join us till tomorrow evening. And our auction starting at tomorrow morning 10:30. And it will be live until 2 o'clock tomorrow. And we are having Travancore coins, Wayanad coins, British India coins, Mughal coins, ancient India coins, and different types of coins and categories. It is a great opportunity for numismatists, people who want to collect and who want to get more knowledge of coins and stamps, currencies. So it's a exclusive exhibition for all who are staying in Bangalore. So do visit this. ಈ ಸರಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಅಂತ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿರೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಿನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರ ಜನಪದ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನು. 2600 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಾಂಧಾರ ಜನಪದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1/8 ಶತಮಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್ದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶುಂಗ ಎಂಪೈರ್ದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಪೈರ್ದು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೋ ಸೆಸಾನಿಯನ್ಸ್ದು ಪ್ರತಿಹಾರ ಎಂಪೈರ್ ಕಾಯಿನು ಮತ್ತು ಒಹಿಂಡಾ ಡೈನೆಸ್ಟಿದು ಕಾಬುಲ್ ಶಾಹಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಕಾಯಿನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೌಳ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾದವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಲ್ತಾನೇತ್ ಆಫ್ ಬಹಮನಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನೇತ್ ಆಫ್ ಜೌನ್ಪುರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಿ ನಾಯಕ್ದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದು ಒನ್ ಫನಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕರೆನ್ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಪೂರ್ವ ನಾಣ್ಯ ನೋಟು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 169 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ನೋಟುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ನಾಣ್ಯಗಳು, ಒಡೆಯರ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದವರು ಒಡೆಯರು. ಅವರು ವಿಜಯನಗರದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಗಲ ಕಂಠಿ ಹಣ, ನರಸಿಂಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಠಿ ಹಣ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡ್ಡ ಕಂಠಿ ಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣೆಯವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಂತರ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಚಿತ್ರ, ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಚಿತ್ರ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಂತಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ವರಹ, ಇದು ವರಹ, ಇದು ಅರ್ಧ ವರಹ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾವಲಿ, ಅಂದರೆ 1/4 ರೂಪಿ. ಇದು ಅದೇ 1/4 ರೂಪಿನಲ್ಲಿ 1/3 ರೂಪಿ, 2/3 ರೂಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾವ್ಲಿನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, 2 ಕಡೆನೂ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾವ್ಲಿ, ಇದು 1 ರೂಪಿ. ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು 6 ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಶು, 12.5, ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಯಾಶ್. ಈ 25 ಕಾಸು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹದ ಯಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣೆಯವರ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದ್ದು 75 ಕ್ಯಾಶ್. ಇದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇದು ಈ ಕಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕಾಯಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ಕಾಸು, 5 ಕಾಸು, 10 ಕಾಸು, 20 ಕಾಸು ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ. ಆನೆ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಅನ್ನೋದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಚ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಲಿ ಕಾಸು 20, 10, 25 ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆನೆ ಚಿತ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಆನೆ ಚಿತ್ರ ಇರೋದು. 10 ಕಾಸು, ಇದು 10 ಕಾಸು, ಈ 20 ಕಾಸಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1834, 35 ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು 40 ಕಾಸು, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ, ಇದು ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೈಲಿ ಕಾಸು, ಆನೆನ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆ ಸೊಳ್ಳು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆನೆ ಸೊಳ್ಳು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದು ವೀಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಟೆ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮೀನು, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಚಿತ್ರ, ಗಂಡೆ ಬೇರುಂಡ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು 32 ವರ್ಷ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
1ರಿಂದ 31, 32ರವರೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಗಳ ಇರೋ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೊಯ್ಸಳರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾಯಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇವು ಏನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜರು ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31ರವರೆಗೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 32, 33 ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಕಾಸು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತದು, ಅರ್ಧ ಕಾಸು. ಸೊ 1 ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾಸು ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಸರ್, ತುಂಬ ಜನ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜನ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೂ ತೋರಿಸಲ್ವಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 92ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 169 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜರ ಅವರ ಏನು ಪದವಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ, ಮಲಪರಳುಗೊಂಡ, ತಲಕಾಡನ್ನು ಗೆದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. This is decently organized and quite a lot of dealers have come up from across India. More of collectors are not seen right now. Probably weekend people may come in the evening. And my humble request to collectors is don't go in by this YouTube walas who say pay 5 lakh rupees, all that stuff. All that is bullshit. Please come to the exhibitions like this. Visit, have a hands-on experience and you will know for yourself. Please don't rely on this YouTube stuff. ನನ್ನ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ರಾಣಿ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವರು ತೀರು ಹೋದರು. ಅವ್ರು ತೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅರೌಂಡ್ 20-25 ದೇಶಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳಂದರೆ ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡು, ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ 33 ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 1954ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಅವಾಗ ಅವು ರಾಣಿದು ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೇಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರಾಣಿಯ ಟೋಟಲ್ಲು ಸೇಮ್ 33 ದೇಶ ಆಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ 34 ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಆ ಮೇಡಮು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಲೆಸು. ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು 1954ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1333 ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ವೆರೈಟಿಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ರಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ವಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ವಿತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜುವೆಲ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಮಗೆ 1947ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ರಾಣಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಣಿ ಫೋಟೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವರ ಫಾದರ್ ಆದ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ 6 ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೂ 1947ರಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು 1955-56ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ನಿಮಗೆ ಸಿಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಳೆ ನೇಮ್ ಸಿಲೋನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯ ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ 1 rupee coins from 1835 to 2024. So initially in 1835 the East India Company brought the uniform coinage across the nation because there was a different currencies in our nation from different princely state, different presidencies and all. But later on from 1835 there was a standard coins which started, and it started with the William IV. So King William IV, and later with the Queen Victoria Queen. And here was the coinage. The first coin is William IV. This was being issued on 1835 and 1840. The second coin is a Victoria Queen from 1840. This is the Victoria coin from the 1840. The third coin, which was Victoria Queen from 1862 to 1876, but this is from the British India, that is from the East India Company. And later it was changed to Victoria Empress from 1877 to 1901. That is the coin. And after the demise of Victoria Queen, Edward King and Emperor came, and this is the coin of his time. Later George V, the King Emperor, from 1911 to 1922. So post this is the George VI King Emperor from 1940 to 1945. This has been reduced to 50% silver because of the ongoing issues after the World War II. And later on it was changed. This is the last 1 rupee coin of the British India in 1947. This is a nickel coin. This is not a silver coin. Rest are all silver coins. And coming back to the Republic India coinage, this is the first coin of Republic India coin under the Anay series. Later on it started with the decimal series. 1962 and 1970 was the first coins which came. Later on many of the people might have seen these coins of 1 rupee from 1975 to 1982 or 1982 to 1991, and then it was changed to stainless steel from 1992 to 2004, and there's a different variety of designs, and it got smaller and smaller over the period of time due to the inflation. And today we have been having the Azadi Ka Amrut Mahotsav, and this is the coin. I've been collecting these coins of Ganga dynasty from 2009, and I've completed almost 283 varieties in this particular dynasty. There are some interesting motifs involved in this coin. Gangas ruled for almost 650 years. So that was the longest rule what any dynasty ruled for a particular region. So the coins issued by them were very interesting, having more of motifs in different parts of the coin. The elephant is always adorned with a lot of jewelry in it, and it gives a very good appeal and a lot of things to study in this. So I would like to brief regarding these coins now. So there are totally around 150 varieties of pagodas, and this has been classified by me with 4 sections just to decipher. So each and every coin is different. There is a permutation combination of gold jewelry used in the elephant, and most of the coins are really done well. So we have some few very rare coins, whereas an A235 is supposed to be very rare, and there is one more coin which is very rare to get. I will come across. So these are the. Can you tell us what will be the weight of?
So the dimensions of this coin and the weight of the coin, the weight varies from 3.75 grams to 3.95 grams as per the size, and there are big flame coins and smaller flame coins. Both are in this. So most of the coins are all adorned with the jewelry. So we can see this particular sheet here, where we have mentioned how the jewelries have used in the elephant. So you can see jewelry or maybe the decoration of the coin from one line to 6 lines, and it is very meticulously done. So you can see a beaded chain, you can see a plain chain, you can see a twisted one, you can see a broad flame chain, and so many things. So there are totally 43 varieties of elephants which are used in 150 coins. So these are the first 43 varieties. Can I have a full name and designation? Yeah, I'll show you one more interesting thing. See, this is the special observation here. So here you can see elephants like tall, short, matured, slim and fat, and you can see elephant with aggressive nature and mild nature, and you can see 3 elephants with the raised, straight and bowed head. So this is a special observation where we can say that the mint masters have put really good efforts on issuing this coin. My name is M. Prashant Sheth. I am from Mangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 3 ದಿನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 80ರಿಂದ 85 ಡೀಲರ್ಗಳು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ನೋಟುಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಹಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 15 ಜನ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಗಂಗಾ ರಾಜರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ 1947ರಿಂದ 1960ವರೆಗೂ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 12 ಜನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗಂಗಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿದು ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಗಂಗಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾರ ರಾಜರಿದ್ದರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಕಾಯಿನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೇನೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನರ್ಸು. ಇದೇ ಥರ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಾಣೋದು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ನಾಣ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2600 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿನ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ. ಹಂಗಾಗಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. 100 ರಾಜರು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ್ದು ಸರ್. ಮತ್ತು